ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೇರಲಾಗಿದ್ದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇಂಥ ಭಯ ಬೇಡ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಡಿಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ TV5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ತಂದಿದೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ನಾನು ಲಿಖಿತಾ ಗಿರೀಶ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಕೊಡುವ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. Students, today we are going to learn 10th standard mathematics. In that, let's learn about the chapter Arithmetic Progressions. Let's look into the introduction. You must have observed that in nature, many things follow a certain pattern, such as the petals of a sunflower, the holes of a honeycomb, the grains on a maize cob, the spirals on a pineapple, and on a pine cone, etc. We now look for some patterns which occur in our day-to-day life. Some such examples are: Reena applied for a job and got selected. She has been offered a job with a starting monthly salary of rupees 8,000 with an annual increment of rupees 500 in her salary. Our salary, that is in rupees, for the first, second, third and so on years will be respectively 8,000, 8,500, 9,000 and so on. The next example is: the lengths of the rungs of a ladder decrease uniformly by 2 cm from bottom to top. The bottom rung is 45 cm in length. The lengths in centimeter of the first, second, third and so on till 8th rung from the bottom to the top are respectively 45, 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31. Let's look into one more example. In a saving scheme, the amount becomes 5 by 4 times of itself after every 3 years. The maturity amount, that is in rupees, of an investment of rupees 8,000 after 3, 6, 9 and 12 years will be respectively 10,000, 12,500, 15,625, 19,531 rupees 25 paisa. Next example is: the number of unit squares in squares with side 1, 2, 3 and so on units are respectively 1 square, 2 square, 3 square and so on. In these examples, we observe some patterns. In some, we find that the succeeding terms are obtained by adding a fixed number. In other, by multiplying with a fixed number. In another, we find that they are squares of consecutive numbers and so on. In this chapter, we shall discuss one of these patterns in which succeeding terms are obtained by adding a fixed number to the preceding terms. We shall also see how to find their nth terms
and the sum of n consecutive terms and use this knowledge in solving some daily life problems. Now let us learn more about arithmetic progressions. Now let's consider some list of numbers. First we have 1, 2, 3, 4 and so on. Second, 100, 70, 40, 10 and so on. Third one, -3, -2, -1, 0 and so on. Fourth one, 3, 3, 3, 3 and so on. Fifth one, -1.0, -1.5, -2.0, -2.5 and so on. Each of the numbers in the list is called a term. Given a term, can you write the next term in each of the lists? If so, how will you write it? Perhaps by following a pattern or rule. Let us observe and write the rule. In this, each term is 1 more than the term preceding it. In this, each term is 30 less than the term preceding it. In this, each term is obtained by adding 1 to the term preceding it. In this, all the terms in the list are 3, that is, each term is obtained by adding or subtracting 0 to the term preceding it. In this, each term is obtained by adding -0.5, that is subtracting 0.5 from the term preceding it. In all these lists, we see that successive terms are obtained by adding a fixed number to the preceding terms. Such list of numbers is said to form an arithmetic progression. So, an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. This fixed number is called the common difference of the arithmetic progression. Remember that it can be positive, negative or 0. Let us denote the first term of an arithmetic progression by A1, second term by A2 and so on till nth term by An. And the common difference by D. Then the arithmetic progression becomes A1, A2, A3 and so on till An. So, A2 minus A1 is equal to A3 minus A2, that is equal to An minus 1, that is equal to D. Let's see some more examples of arithmetic progression. The heights, that is in centimeter, of some students of a school standing in a queue in the morning assembly are 147, 148, 149 and so on till 157. Next example, the balance money, that is in rupees, after paying 5% of the total loan of rupees 1000 every month is 950, 900, 850, 800 and so on till 50. Let's see the next example.
The cash prizes, that is in rupees, given by a school to the toppers of classes 1 to 12 are respectively 200, 250, 300, 350 and so on till 750. You can see that A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on represents an arithmetic progression where A is the first term and D the common difference. This is called the general form of an arithmetic progression. Note that in the examples which we have seen, there are only a finite number of terms. Such an arithmetic progression is called a finite arithmetic progression. Also note that each of these arithmetic progressions has a last term. The arithmetic progressions in the examples which we have seen are not finite arithmetic progressions, and so they are called infinite arithmetic progressions. Such arithmetic progressions do not have a last term. Now, to know about an arithmetic progression, what is the minimum information that you need? Is it enough to know the first term? Or is it enough to know only the common difference? You will find that you will need to know both the first term A and the common difference D. For instance, if the first term A is 6 and the common difference D is 3, then the arithmetic progression is 6, 9, 12, 15 and so on. And if A is 6 and D is minus 3, then the arithmetic progression is 6, 3, 0, minus 3 and so on. So, if you know what A and D are, you can list the arithmetic progression. What about the other way round? That is, if you are given a list of numbers, can you say that it is an arithmetic progression and then find A and D? Since A is the first term, it can easily be written. We know that in an arithmetic progression, every succeeding term is obtained by adding D to the preceding term. So, D found by subtracting any term from its succeeding term, that is, the term which immediately follows it, should be same for an arithmetic progression. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವಿನ ದಳಗಳು, ಜೇನುಗೂಡಿನ ರಂಧ್ರಗಳು, ಜೋಳದ ತೆನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳುಗಳು, ಅನಾನಸಿನ ಸುರುಳಿಗಳು, ದೇವದಾರು ಮರದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹೀಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಗಮನಿಸೋಣ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ರೀನಾ ಉದ್ಯೋಗವೊಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದಳು.
ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇರುವ ಹಾಗೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ತಿ ಇರುವ ಕೆಲಸ ದೊರೆಯಿತು. ಅವಳ ಸಂಬಳವು 1ನೇ, 2ನೇ, 3ನೇ ಹೀಗೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 8,000, 8,500, 9,000 ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಏಣಿಯ ಪಾದದ ಅಳತೆಗಳು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಳಭಾಗದ ಪಾದದ ಉದ್ದ 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಳತೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರುವ 1ನೇ, 2ನೇ, 3ನೇ ಹೀಗೆಯೇ 8ನೇ ಪಾದಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 45, 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31. ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊತ್ತವು ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ 5/4 ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. 8,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಠೇವಣಿಯ 3, 6, 9 ಮತ್ತು 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 10,000, 12,500, 15,625, 19,531 ರೂಪಾಯಿ 25 ಪೈಸೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆ 1, 2, 3 ಹೀಗೆಯೇ ಏಕಮಾನ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಏಕಮಾನ ಅಳತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1/2, 2/2, 3/2 ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ nನೇ ಪದ ಮತ್ತು n ಅನುಕ್ರಮ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ಈಗ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದು 1, 2, 3, 4 ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನದು 100, 70, 40, 10 ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನದು -3, -2, -1, 0 ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನದು 3, 3, 3, 3 ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನದು -1.0, -1.5, -2.0, -2.5 ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪದವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಪದವನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಬಹುದೇ? ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವಿರಿ? ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ.
ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪದವು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕಿಂತ 1 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪದವು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕಿಂತ 30 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ 1 ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು 3 ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಪದವನ್ನು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ 0 ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪದವನ್ನು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ -0.5 ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ 0.5 ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ 1 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಅನುಕ್ರಮ ಪದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಯು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ಪದವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ 1 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸಂಖ್ಯಾಪಟ್ಟಿಯೇ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ. ಆ ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಧನ, ಋಣ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ ಪದ A1, ಎರಡನೇ ಪದ A2, ಹೀಗೆಯೇ nನೇ ಪದ An. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ D ಆಗಿರಲಿ. ಆಗ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯು A1, A2, A3 ಹೀಗೆಯೇ An ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ A2 - A1 ಈಕ್ವಲ್ A3 - A2 ಈಕ್ವಲ್ ಹೀಗೆಯೇ ಇದು An - An-1 ಈಕ್ವಲ್ D ಆಗಿದೆ. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎತ್ತರಗಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 147, 148, 149 ಹೀಗೆಯೇ 157. ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆ, ಒಟ್ಟು 1000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲಕ್ಕೆ 5% ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಾವತಿಸಿದಾಗ ಉಳಿಯುವ ಬಾಕಿ ಹಣ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 950, 900, 850, 800 ಹೀಗೆಯೇ 50ರ ತನಕ. ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆ, ಶಾಲೆಯೊಂದರ 1ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಿವೆ: 200, 250, 300, 350 ಹೀಗೆಯೇ 750ರ ತನಕ. A+D, A+2D, A+3D ಹೀಗೆಯೇ ಇದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ A ಮೊದಲ ಪದ, D ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಪರಿಮಿತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ನಾವು ನೋಡಿದ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಪರಿಮಿತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಅಪರಿಮಿತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು. ಅಂತಹ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಪದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಮೊದಲ ಪದವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಸಾಕೆ? ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದರೆ ಸಾಕೆ? ಮೊದಲ ಪದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇವೆರಡೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೊದಲ ಪದ ಎಯು 6, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿಯು 3 ಆದರೆ ಆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯು 6, 9, 12, 15 ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಎ 6 ಮತ್ತು ಡಿ -3 ಆದಾಗ ಆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ 6, 3, 0, -3 ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಮತ್ತು ಡಿಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಬೇರೊಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಬಹುದೇ? ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಮತ್ತು ನಂತರ ಎ ಮತ್ತು ಡಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೀರಾ? ಎ ಮೊದಲ ಪದವಾದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ ಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ಅದರ ಅನುಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ಪದದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪದದ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ಬರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪದದಿಂದ ಕಳೆದಾಗ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಡಿಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ TV5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ TV5, ಇದು ವಾಸ್ತವದ ಪ್ರತಿರೂಪ.